اس کلام میں سے آج ہم سیکھیں گے بدن کے لیے شکر گزاری۔ کس کے لیے جی؟ بدن کے لیے شکر گزاری۔ کیونکہ اکثر ہم نے بہت سارے میسیجز سنے ہیں، لیکن میرا مقصد کسی کو جذباتی کرنا نہیں ہے۔ میرا مقصد کسی کو جذباتیت میں لا کر مذہب کے لیے قائل کرنا نہیں ہوتا۔ اصل بات جو ہے وہ خداوند کے مقدس کلام کی تعلیم کو حاصل کرنا ہے۔ اصل مقصد جو ہے اپنے آپ کو خداوند کے مقدس کلام کے مطابق جو ہے وہ زندگی بسر کرنا ہے۔ اگر ہماری زندگی میں وہ رہنمائی ہی نہیں ہوگی تو پھر اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ جذباتیت میں آ کر ہم تمام وہ کام کر سکتے ہیں۔ اگر میں پوچھوں کہ خداوند یسوع مسیح کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں تو کیا جواب ہوگا؟ بتا سکتے ہیں جی؟ کیا جواب ہوگا جی؟ جان بھی دے سکتے ہیں۔ خداوند یسوع المسیح اور اس کے لیے، اس کے نام کی خاطر، اس کے پیچھے جو ہے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ جان بھی، لیکن گناہ نہیں چھوڑ سکتے۔ لیکن گناہ نہیں چھوڑ سکتے۔ ہم جان دے سکتے ہیں لیکن گناہ نہیں چھوڑ سکتے۔ تو میرے عزیزوں، میں نے اس طرح کی تعلیم نہیں دینی۔ خدا معاف کرے، خداوند کا مقدس کلام، میں کیا ہوتا ہوں، خداوند کا مقدس کلام جو ہے وہ اس طرح کی تعلیم نہیں دیتا۔ آدمی سب کچھ حاصل کر لے اور اپنی جان کھو دے، اسے کیا فائدہ؟ اسے کنے سالہ تو کلام مقدس بیان ہوں آ رہا ہے؟ کوئی دس سکتا جی؟ صدیوں سے یہ ہوتا آ رہا ہے، لیکن ساری آواز پھر بھی ہوتے ہی اسی پھر بھی نہیں بولتے۔ آیتیں وہی نے بار وہی ہے بار بار، لیکن کیا ہے کہ ہم بولنا خداوند کے حضور جو ہے اسی جان دے دیں گے لیکن اسی بولنا کہ نہیں خداوند حضور۔ جی، خداوند کے مقدس کلام میں سے آج کا ہمارا مضمون ہے بدن کی شکر گزاری۔ بدن کی شکر گزاری۔ اب یہ ٹاپک جو ہے وہ میں نے کیوں چنا؟ کیونکہ میں اکثر اس بات کو دیکھتا ہوں کہ ہم اپنی زبان سے بہت بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، ہم اپنے کاموں سے اس کا اظہار نہیں کرتے۔ ہم اپنی زبان سے کلام مقدس کی اور بہت اونچی اور بہت بلند آواز سے اور بہت باکمال طریقے سے جو ہے وہ تلاوتیں کرتے ہیں، ہم بہت اونچی دعائیں کرتے ہیں، لیکن ان کے بدن سے، ان کی زندگیوں سے، ان کے اندر سے جو ہے وہ کلام مقدس کبھی بھی ظاہر اور کبھی بھی پتہ نہیں چلتا۔ ان کی رویوں سے جو ہے، ان کے بدنوں سے، ان کے پہناوے سے، ان کے بدنوں سے، ان کے چال اور ڈال اور ڈھنگ سے پتہ نہیں چلتا کہ وہ کلام مقدس کے لیے زندگی جی رہے ہیں یا کچھ کسی اور کے لیے۔ اس سے پہلے کہ ہم خداوند کے مقدس کلام میں سے ہم دیکھیں گے، ہم حوالہ ضرور ہے جو وہ نکال کے رکھیں گے، پیدائش کی کتاب اس کا 2 باب اور اس کی 7ویں آیت۔ جی، پیدائش کی کتاب 2 باب اور اس کی 7ویں آیت۔ اس سے پہلے کہ ہم اس کو پڑھیں، اس سے پہلے کہ ہم اس کے بارے میں دیکھیں، ہم اس سے پہلے اپنے مضمون کو دیکھیں گے۔ بدن کے بارے میں علم لغت بھی اس چیز کو بیان کرتا ہے کہ بدن جو ہے وہ جسم اور تن کو کہا جاتا ہے، یعنی جو ظاہری گوشت پوشت ہے یہ جو ہے اس کو بدن کہا جاتا ہے، اس کو جسم کہا جاتا ہے۔ اب یہ عربی زبان کا لفظ ہے بدن، یعنی جسم، یعنی جسد خاکی کو مٹی سے شبیہ دی جاتی ہے۔ اب دیکھیں، دوسری بات شکر گزاری ہے۔ میں نے پہلے بتایا کہ ہم مضمون کو دیکھیں گے، بدن کی شکر گزاری کے بارے میں اگر ہم دیکھیں تو یہ فارسی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے احسان مندی کرنا، جس کا مطلب ہے احسان مندی کرنا۔ یعنی اگر ہم احسان مندی کی بات کریں تو ہمیشہ احسان مندی کسی دوسرے کے لحاظ سے جو کی جاتی ہے
जिसकी तरफ से होती है उसके एहसान मंद होना। अब यानी कि ये सामने जो शख्स है जिसने हम पर एहसान किया है, उसकी एहसान को, उसकी दी हुई चीज को या कुछ भी है, या उसने हमारे लिए मुश्किल में हमारी जो है वो मदद की है, हम उसके एहसान मंद होंगे, उसकी एहसान मंदी करेंगे। तो इसका मतलब है कि हमारा जो मजमून है वो ये है कि यानी कोई तो है जो जिसकी हमें शुक्रगुजारी करनी लाजमी है। ये जो हमें जस्त दिया गया है, ये जिस्म जो है, इसका मतलब है कि इसके लिए कोई ऐसा शख्स या हस्ती मौजूद है जो हम उसके शुक्रगुजार हो सकते, उसकी एहसान मंदी कर सकते। तो अभी हमने देख लिया कि हमारा मजमून क्या बयान करता है, हम क्या सीखने वाले हैं। ये बड़ा खास मैसेज है, इस चीज़ को याद रखिएगा। हमने सुना हुआ है कि खुदा के रूह का हम क्या हैं जी, हम क्या हैं, मक़दस हैं। बराए करम एक चीज़ याद रखें, जब खुदावन का मुक़द्दस कलाम बयान किया जाता है तो नहायत इज्जत एहतराम से उसको सुने, ध्यान और ज्ञान से सुने, क्योंकि यही कुछ जो है हमें, जिसको कहते हैं हम मरक, जो तवानाई से क्या होता है, भरपूर होता है, यही वो मरकब है जिसके खाने से हमारी रूहें जो हैं वो जिंदा रह सकती हैं। हालेलुया जी। पैदाइश की किताब उसका 2 बाब और उसकी 7वीं आयत, यहां पर कुछ यूं मरकूम है, और खुदा ने जमीन की मट्टी से इंसान को बनाया और उसके नथनों में जिंदगी का दम फूंका तो इंसान जीती जान हुआ। खुदावंद के मुकद्दस और पाक कलाम के पढ़े जाने और सुने जाने के वसीला से हम सब पर क्या हो जी, बरकत हो। अब हमने देख लिया कि वो हस्ती, वो शख्स या कोई भी ऐसा हो, हमने इसको मजाजन तौर पर, मैं ये कह रहा हूं शख्स की बात कर रहा हूं मजाजन तौर पर, लेकिन हमने देख लिया कि यहां पर किसने हमें तैयार किया है, किसने तैयार किया है जी। अब इस बात को ज़हन में रखिएगा कि हम इस सारे मजमून में इसी चीजों को लेकर चलेंगे। अब इस आयत में चंद बातें ऐसी जो हैं वो हमारे सीखने वाली हैं। यहां पर 3 चीजें बयान की गई हैं। सबसे पहले तो जो है इस यहां पर लिखा है, खुदा ने इंसान को मट्टी से बनाया, बदन दिया गया। क्या दिया गया जी? अब बदन जो है वो किससे बना है? मट्टी से बना है। जब आदम की बात की जाए, मैं थोड़ा सा ये भी आपको बता दूं, आदम के लिए जो इब्रानी में लफ्ज आया है उसका मतलब है लाल मट्टी से बनाया गया, लाल मट्टी से बनाया गया। अब लाल मट्टी जो होती है वो दूर से क्या लगती है? सफेद तो नहीं लगती, सफेद तो नहीं लगती, गंदमी या थोड़ा सा उसका रंग जो है वो डल सांवला जिसको कहते हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूं जिन्हों के कलर सांवले ने ना वो परेशान ना हो। जो लोग अपने आप में सासे कमतरी रखते हैं कि मेरे बदन में सबसे बड़ा डिफेक्ट जो है वो मसला क्या है, मेरा रंग दा है जी। तो मेरे अजीजों देखें, खुदा ने पहले इंसान को लाल मट्टी से बनाया। हालेलुया। उसका गंदमी और ये हो सकता है सांवला कलर, लेकिन क्या ही वाकमाल बात है, खुदा सिर्फ गोरों से नहीं, कालों से नहीं, उसका सूरज नेकोबद और हर एक रंग और नस्ल पर चमकता है। हालेलुया। अब उसने बदन हमें दे दिया मट्टी से, बदन, अब उसमें जान नहीं थी, अब मट्टी का कलबूत बना दिया गया, मट्टी का एक बुत बनाया गया। लेकिन खुदा ने उसको एक मकाम देने के लिए, उसकी अहमियत को बढ़ाने के लिए उसके नथनों में जिंदगी का दम। अब दम के बारे में, जिंदगी के दम के बारे में अगर हम देखें, दम जो लफ्ज है, अगर हम कमूसल किताब को देखें तो वहां पर एक बात लिखी है कि इसके लिए जो लफ्ज आया है वह रुआख लफ्ज आया है। अब रुआख जो लफ्ज है वो रूहुल कुदस के लिए बयान किया जाता है। तो मेरे अजीजों क्या ही बाकमाल बात है, उसने मट्टी से बदन तैयार तो कर लिया, उसने जस्त तैयार तो कर लिया, लेकिन उसकी अहमियत, उसकी खासियत, उसमें खसूसियात और उसके दर्जे को बढ़ाने के लिए उसने अपने पाक रूह को हमारे अंदर फूंक दिया। अब जब
وہ زندہ خدا کا روح ہم میں آ جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ آدم جیتی جان ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد لکھا ہے، یہاں دیکھیں کہ کیسی کمال کی بات ہے کہ اس نے اپنے مٹی سے بنایا، اس میں نتنوں میں زندگی کا دم پھونک دیا اور پھر ہم میں جان آئی۔ ہم میں کیا آئی جی؟ جان آئی۔ اس بات کو یاد رکھیے، شکر گزاری ہمیں کن چیزوں کی اور کیسے کرنے کی ضرورت ہے۔ اب ہم دیکھیں گے، ہم نے دیکھ لیا کہ کون سی ہستی ہے جس نے ہمیں تیار کیا، خلق کیا، ہمیں بنایا، اور ہم میں کون سی چیزیں رکھی ہیں۔ ہمارے گھر میں بہت ساری نئی چیزیں آتی ہیں۔ شکر گزاری میں نے پہلے بتایا کہ کن چیزوں میں ہم کرتے ہیں۔ بدن کے لیے شکر گزاری ہم سیکھ رہے ہیں نا، لیکن ہماری زندگیوں میں کون سی شکر گزاری ہوتی ہے؟ کبھی ہم نے سوچا؟ کبھی سوچا جی کن چیزوں کے لیے ہم شکر گزار ہوتے ہیں؟ یا تو ہمارے گھر میں کوئی نئی چیز آئے، یا کوئی اولاد خداوند بخشے، یا ہمیں کوئی نئی چیز دی جائے، یا گفٹ دیا جائے، یا کوئی بھی اس طرح کی چیز جو ہے ہمارے گھر میں آئے تو ہم کیا کرتے؟ خداوند کی ہم نے ایک اور کام بھی کیا ہوا ہے۔ شکر گزاری کے لحاظ سے ہم سوچتے ہیں کہ دعا جو ہے وہ بیسٹ ایک طریقہ ہے۔ دعا کیا ہے جی؟ ایک بیسٹ طریقہ ہے۔ یعنی کیا ہے کہ ہم دعا میں جھکیں، گھٹنوں پر آئیں اور خداوند کے کر کے کیا کریں؟ خداوند تیرا شکر ہے، خداوند تیرا۔ ایک چیز یہ، دوسری چیز 5000 دی دیگ چڑھا کے، یہی بات ہے، دیگیں چڑھا کر ہم کبھی کبھار عبادت کروا کر بھی شکر گزاری جو ہے وہ کرتے ہیں۔ میں ان کو برا نہیں کہہ رہا، اس چیز کو ذہن میں رکھیے گا۔ میرا مقصد آپ کو کلیئرٹی کے ساتھ بتانا ہے۔ کلیئرٹی جو ہے ہمارے لیے، ایکسپلینیشنز جو ہے وہ خداوند کا کلام مقدس جو ہے اس لیے بیان کیا کہ ہم اچھے طریقے سے سمجھ سکیں، ہم اچھے طریقے سے جان سکیں۔ اب جو ہے یہاں پر ہم نے دیکھا ہے کہ ہم کن چیزوں اور کیسے ہم خداوند کی جو ہے وہ شکر گزاری کرتے ہیں۔ لیکن میرے عزیزوں، ہم اس بات کو تھوڑا سا اور مزید جو ہے ہم دیکھیں گے۔ جب خدا نے اس جسم کو تیار کیا تو اس میں کوئی کسی طرح کا نقص نہیں تھا، تھا جی کہ نہیں؟ کوئی کسی طرح کی اس میں داغ تھا، کوئی جھری تھی، یا کوئی بھی اس میں اس طرح کی بدی موجود تھی؟ وہاں پر خداوند خدا کے ساتھ وہ دن رات جو ہے وہ باتیں کرتا، اس کی قربت میں رہتا، اور اس کو کہ ایسا جو ہے وہ جلالی بدن دیا گیا جس میں نہ تو کوئی داغ، نہ جھری تھی، نہ کوئی نقص تھا۔ لیکن میرے عزیزوں، اس کے باوجود جو ہے انسان نے گناہ کر لیا۔ انسان نے کیا کر لیا؟ گناہ کر لیا۔ اب دیکھیں کہ خداوند نے ایسی پرفیکٹ کوالٹی ہمیں دی تھی، ایسی پرفیکٹ کوالٹی ہمیں دی تھی کہ ہمیں کسی بھی بات میں کوئی بھی نقص ہمیں نظر نہیں آ سکتا تھا۔ نہ تو کوئی بیماری تھی، نہ تو کوئی لا علاج بیماری تھی، نہ کوئی بھی ہمارے اندر نقص موجود تھا۔ لیکن کیا ہوا کہ جیسے ہی جو ہے انسان نے گناہ کیا تو کیا ہو گیا جی؟ وہ بدن میں آ گیا، وہ اس بدن میں آ گیا جو روحانی نہیں تھا، وہ روحانی نہیں تھا۔ اب اس چیز کو یاد رکھیے گا، جب اس کے اندر زندگی کا دم پھونکا گیا تھا تو میں نے بتایا کہ اس بدن کو زندہ کر دیا گیا، زندہ کر دیا گیا۔ اور جب زندہ ہو گیا تو زندہ کے بعد یعنی اس میں زندگی آ گئی، تو میں نے بتایا تھا کہ وہ خداوند خدا کا پاک روح اور اس کی زندگی بخش کلام جو ہے، جو روح کی مانند جو ہے، وہ جو بنائے پیشتر عالم سے جو بیان کیا گیا، جیسے ہی خدا بیان کرتا، اپنے منہ سے الفاظ نکالتا تو کیا ہو جاتا تھا؟ وہ چیز خلق ہو جاتی تھی۔ کیونکہ ایوب کے کتاب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، 26واں باب اس کی 13ویں آیت میں، اس کے دم سے آسمان آراستہ ہوتا ہے۔ اس کے دم سے آسمان کیا ہوتا ہے جی؟ آراستہ ہوتا ہے۔
اب جب آراستہ ہوتا ہے تو مقدس پولس رسول کہتے ہیں، اور میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، خدا نے ہمارے بدن کو بڑے استحقاق بخشے ہوئے ہیں، خداوند نے ہمارے بدن کو بڑی اہمیت دی ہوئی ہے۔ اب خداوند خدا کا بندہ پولس رسول بیان کرتا ہے پہلا کرنتھیوں 3 باب اس کی 13ویں آیت میں، کہ تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا مقدس ہو اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے۔ اب خدا کا روح جو ہے اس قدر اہمیت ہے کہ ہمارے بدن میں کیا ہے، وہ گھر کیے ہوئے ہے۔ ہم مقدس کا مطلب کیا ہے جی؟ مقدس کا مطلب کو بتا سکتا ہے؟ کیا جی؟ رہنے کی جگہ۔ اب یہ خداوند خدا کے رہنے کی جگہ ہے، اور خداوند خدا نے ہمارے بدن کو ایک گھر کی مانند جو ہے ہمیں عطا کیا ہے۔ اب لکھا ہے جب اس نے گناہ کر لیا، وہ بدن جو ہے وہ گناہ آلودہ ہو گیا۔ اب استحقاق ایک اور خداوند خدا نے دیا، استحقاق خداوند خدا نے ہمیں اس بدن کو ایک اور دیا۔ وہ کیسے؟ کہ اس نے خود خداوند خدا نے بدن کو لیا، اس بدن کو اختیار کیا، اور یسوع المسیح کی صورت اور ظہور میں ہمارے درمیان رہ کر گیا۔ یہ ہمارے بدن کو استحقاق ہے، یعنی جو بدن ہے اس کو اختیار کیا گیا، خداوند خدا نے اس بدن کو لیا، کیونکہ عبرانیوں کی کلیسیا کے نام خط میں یہ بات لکھی ہے۔ اس لیے وہ دنیا میں آتے وقت کہتا ہے کہ تو نے ایک قربانی اور نذر کو پسند نہ کیا، بلکہ میرے لیے ایک بدن تیار کیا۔ اب بدن تو تیار کر لیا، خداوند یسوع المسیح بدن میں رہ کر ہمیں ایک نمونہ دے کر گئے، اور اس بدن کو استحقاق بخشا، اس مٹی کو استحقاق بخشا۔ لیکن اب تھوڑا سا اس کے ڈارک پہلو کی طرف جاتے ہیں۔ اب سیکھنے والی تھوڑی سی بات دیکھیں گے۔ ہم نے دیکھ لیا کہ خداوند نے کیسے کیسے استحقاق ہمارے بدن کو بخشے ہیں، کیسے کیسے اہمیت خداوند خدا نے ہمارے بدن کو دی ہے۔ لیکن میرے عزیزو، ہم آج کے وقت میں اپنے بدن کے ساتھ بہت مرتبہ زیادتی کر رہے ہیں۔ خداوند کی دی ہوئی برکت، خداوند کے دی ہوئے تمام وہ نعمتیں، خداوند کا دیا ہوا بدن، اب میں نے بتایا تھا کہ ہمیں احسان مند ہونا چاہیے، ہمیں خداوند کی شکر گزاری کرنی چاہیے۔ یہ شکر گزاری صرف اور صرف یہی نہیں ہے، شکر گزاری صرف اور صرف یہی نہیں ہوتی کہ دعا میں جھک کر بیٹھ جائیں اور عبادت کر لیں اور صرف کیا کریں گی، ہر چیز نئی ہمیں مل جائے، ہر چیز برکت والی مل جائے، ہر چیز ہمارے ساڑیاں تنہاواں واد جان تے پھر تے اسی کہنے کہ بھی ہے جڑی ودیا نا 5000 ودیا ہے نا تے 5000 دی دیگ دے دینی ہے، تے پھر کی کرنا؟ 5000 دی دیگ دے کے 200 روپیہ پادری دی مٹھی چ دے کہنا پادری صاحب خوش خوش جائے، پادری صاحب خوش خوش جائے۔ تو میں اس چیز کو کہنا نا، میں کہ شاید ہرے 200-300 دی بریانی دی پلیٹ پی گئی مجھے، بھائی 200 روپیہ تو ویسے آ گئے تو 300 دی بریانی دی پلیٹ ہو گئی، میرا 500 پورا ہو گیا۔ تو یہاں پر کیا ہے، ہم ان چیزوں کو شکر گزاری سمجھتے، لیکن میرے عزیزو، بدن کی شکر گزاری کو بیان کرنے کا مقصد آج یہ ہے کہ ہم کبھی کبھار اپنے بدن کے ساتھ بھی زیادتی کرتے ہیں۔ ہم جب اس خدا کے دیے ہوئے بدن کو، خدا کے دیے ہوئے جسم کو کسی غلط طریقے سے استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا تو کسی غلط نشے میں یا تو کسی غلط طریقے سے۔ اب خدا ان کے مقدس کلام میں ہم نے سیکھا تھا، بہت سارے لوگ، اب اس بات کو یاد رکھیے گا، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ مختلف اعضاؤں کو جو ہے وہ غلط طریقے سے استعمال کرتے ہیں۔ میں نے اس چیز کو اس لیے ذرا تھوڑا سا ڈیفرنٹ کر کے بیان کرنے کی کوشش کی کہ ہم اس کو مزید سمجھ سکیں۔ ہماری کبھی کبھار جسم میں کون کون سی چیزیں موجود ہیں جی؟ آنکھیں موجود ہیں، آنکھیں ہیں جی، یہی بات ہے، بولو کنے کنے سائنس پڑھی ہے، کنے کنے سائنس پڑھی ہے؟ چلو یہ تو سائنس کی گل ہوگی، کدے کدے ہے نہیں، ہے نہیں جی؟ خدا دے جلالی ذرا 2000 تالیاں دے مارو، ہمارے پاس ہے جی، شکر گزاری خدا کی۔ خداوند نے ہمیں آنکھیں دی ہیں، خداوند کا شکر ہو۔ ہم ہر طرف، میں آپ کو بتا دوں کہ اتنے زبردست قسم کی ہماری آئی لینس ہیں کہ انسان آج تک اس طرح کا لینس بنا ہی نہیں سکا، آج تک اس طرح کا لینس
बना ही नहीं सका। इंसान आज तक साइंस ने कितनी तरक्की कर ली है, लेकिन आज तक खुदावंद खुदा के दिए हुए बदन और उसकी तमाम चीजों को वो दोबारा तैयार नहीं कर सका। ऐसा परफेक्ट और ऐसा बाकमाल हमें बदन दिया गया है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम अपनी आंखों से ऐसे गलत और फहाश किस्म की चीजें देखते हैं, बुरी नीयत के साथ किसी को देखते हैं, अपने होंठों से अपनी जुबान से इस तरह की गलत बातें निकालते हैं, किसी के लिए बद्दुआएं निकालते हैं। क्या करते हैं जी? क्या निकालते हैं? बद्दुआएं निकालते हैं। मिसाल की किताब उसका 6वां बाब उसकी 12वीं से 19वीं आयत है। ये हमने सीखा हुआ है, पहले भी 6 हैं बल्कि 7 चीजें हैं, लेकिन उससे पहले जो आयत है बड़ी कमाल की आयत है। लिखा है, खबीस और बदकार आदमी टेढ़ी तिरछी जुबान लिए फिरता है। अब खुदा ने तो इसको इसलिए नहीं बनाया था, हमारे बदन में जुबान को इसलिए नहीं बनाया गया कि हम इसको टेढ़ी तिरछी लेकर फिरते रहे, हम किसी के लिए बदकोई करते रहे। अपने बदन को खुदावंद के मुकद्दस कलाम में याकूब के खत में लिखा है कि तुम्हारी जुबान जब चलती है तो ये पूरे बदन को दाग लगाती है, पूरे बदन को दाग लगाती है। बदन आ गया ना बिच, यही चीज है। इसके बायस जो खुदावंद खुदा ने हमें इस्तेकाक बख्शे, हमें बजाय कि उसकी एहसान मंदी करने के हम इस बदन को दाग लगाना शुरू कर देते हैं। हालांकि हमें इस बदन को जब दिया गया तो कोई दाग या कोई झुर्री नहीं थी, कोई गुनाह उसमें मौजूद नहीं था, लेकिन हमने क्या किया? अब लिखा है टेढ़ी तिरछी जुबान लिए फिरता है, वो आंख मारता है, वो आंख। आज ਜਿਹੜੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਨਾਬ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨਾ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰ, ਐਵੇਂ ਅੱਖਾਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਸਮਝਾ ਦੇਣਾ, गलत तरीके से भी इस्तेमाल किया जाता है। लिखा है कि तुम्हारे बदन का चिराग क्या है? तुम्हारी आंख है। अगर तेरी आंख तारीक है तो तेरा पूरा बदन तारीक होगा। खुदावंद ने हमें रोजे रोशन की तरह वो बदन दिया, लेकिन हम उसको आंखों के जरिए से तारीक में बदल देते हैं। हमारे अंदर खुदावंद का कलाम जब दिया गया तो हमारे अंदर रोशनियां थी, नूर था, लेकिन अब क्या है, जब हम अपनी आंखों का गलत इस्तेमाल करते हैं तो हमारे अंदर क्या आ जाता है जी? गलत। हालांकि हमें इस चीज के शुक्रगुजार होना चाहिए, एहसान मंदी करनी चाहिए, लेकिन फिर हम क्या करते हैं? हम अपने अज़ाओं को किसके हाथ दे देते हैं? बदी के हाथ दे देते हैं, गुनाह के हाथ में दे देते हैं, शैतान के हाथ में दे देते हैं। वो पांव से बातें और उंगलियों से इशारा करते हैं। और रहने दे, हो जा। लिखा है कि शरारत के लिए तेज रहो पांव। मैं बयान नहीं करना चाहता कि पांव से क्या क्या चीजें होती हैं। असी पैरों नाल भी बड़े बड़े काम सीखे हैं। हमने खुदा के अज़ाओं और बदन को बहुत ही गलत तरीक़ों से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। किसी के लिए गलत जो इरादा उसको पूरा करने के लिए आजकल पता क्यों होता है? पहले दौर में इस तरह था कि कचहरियाँ जो थी वो खाली होती थी, उल्लू बोलते हैं जिन्हें असी कह सकते हैं, चिड़ियाँ बोलती थी, कोई नहीं था, बंदा बशर नहीं था। लेकिन अब क्या होता है? अब मेडिकल स्टोर और कचहरियाँ खचा खच भरी होती है। तो क्या करते हैं? इधर हजे माड़ी जी गल होई नहीं तो इन्होंने पैरों नाल ही नस के जनाब मुकदमा करन तुर पैने आ, ऐदा ही कोई काम फलाना करन तुर पैने। किसी के लिए बुरे मंसूबे जो बांधते हैं, किसी के लिए शरारत जब करना शुरू करते हैं तो हम गलत काम करने में 2 कदम हमेशा आगे रहते हैं। तो कभी खुदा के घर में जो बुलाना चाहिए तो कभी भी नहीं असी आउंदे। असी कहने ना अज जुत्ती नवीं नहीं सी पाई, मैं नहीं जाना। अज जुत्ती नवीं नहीं सी पाई, मैं नहीं जाना। अज ठंड बहुत है, अज ठंड बहुत है, मैं नहीं जा सकता। अब हम जो इन कामों के लिए तो हुणे जो कह दिए ना जो फलाने घर शादी है तो वेखी है जाते फलाने घर ऐदा जनाब नसना जिवें मैं कहना कि जिवें कांग ले ले तो नसदा। हम इस तरह करते हैं। क्यों? क्योंकि उत्थे नवे सूट पाने हैं ना,
ਅਸੀਂ ਵਿਖਾ ਵੀ ਸਕਾਂਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਫਲਾਣੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਤੇ ਭਰਾ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਭੈਣਾਂ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਗੂਠੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਨੇਲ ਪਾਲਿਸ਼ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਐ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਣਗੀਆਂ ਔਰ ਸੁਣਾਓ ਕਿਆ ਹਾਲ ਹੈ। अंगूठियां पाई होंगी ना, वो ना मैं इधर गई थी इधर, तो ना इधर से मैं जाते हुए ना ऐसे करके तो देखा ये इधर वाली साइड पे, मैं आज इधर आई हूँ। तो फिर क्या होता है, फिर आखिरकार वो पूछ लेते हैं भैन अंगूठे कितों लाई है जी, मैं बस ऐसे गई थी, मैं ना इतने कैरेट की है, फलाने कैरेट की है, तो थोड़ा जहा घसा के वेखो तो नकली होंगी है। तो भरा की करते हैं, कोई नवी चीज़ लैना शर्टा, तो किसी ने जनाब कोई शर्ट चंगी भली बेच करने वाली होंगी तो एक पास तो बाहर कढ़ देंगे, एक पासों बाहर कढ़ के तो चंगी भली पैंट भी होंगी एक पास टोंग लैणगे। अजकल नवा काम चले है कि भी बूट पा लेने तो जराबा को नहीं, 6000 का 10,000 का असी 3 पीस लै लेना, 20 दी जराबा नहीं लैनियां। तो जो जनाब बहते हैं ना सोफे के उत्ते अपनी बीवी के नाल भाई, बीवी ने भी कोई 50 कोई 60,000 का लहंगा पाया जनाब, हीरे जवाहरातां नाल जनाब है सजी बैठी है। मैं थोड़ी बुआ जी वाले इशारा कर रहा है, मतलब ये नहीं, ठीक है, आज वो वर्दी च ने। तो क्या जिन्हें 3 पीस पहना हुआ है और साथ में बैठा हुआ है, जो बैठा है ना, तो इस तरह जब उसने किया तो उसकी सारी जनाब गिट्टे नंगे होंगे, पैर नंगे होंगे ने। ओ भाई 15,000 का आपने 3 पीस ले लिया, और यार लंडे जो ही ले लो, यहां पर रेडियो पर बिकते हैं। अजी फैशन है, क्या है जी, गोडियां तो फटी पुरानी पैंट कितने सर्दियों च पा के धुंध च फिरो ना, तो फिर मैं दसा कि फैशन की है, की हुंदा है। वो एक शेर है कहता, वो आज तक, वैसे तो एक सीखन की गल है, वो आज तक जो है सर्दी में ठिठर रही है साहिल, एक बार मैंने कहा था तुम स्वेटर के बगैर कैटरीना नजर आती हो। कि अज तिकर जनाब फैशन पिछे तो असी जनाब कमाल कर देनी है, असी इन्होंने कामों लिए अपने पैरों पाँव को इस्तेमाल करना शुरू किया, हम इन कामों के लिए ये अपने बदन को इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर लिखा है और उंगलियों से इशारे करते हैं। हेलो, तो इशारे तो मैं दसिया सी ना, इशारों का बताया था ना मैंने, ये भी इशारा ही है कि जी अगर किसी के कोल जाके गल ना करनी हो तो दूरों कह दो, तो ये नहीं पता कि पीछे काम की है। इसका मतलब है, क्या मतलब था जी, क्या है जी, ऊंची आवाज में, उर्दू में कोई बताएगा। इसका मतलब ये है जेड़ा उंगलियां नाल इशारे करते हैं, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। तो मैं एक पोटे वाला मैसेज भी सुनाया है इसी जुबान वाला, ठीक है जी। यहाँ पर लिखे उंगलियों से इशारे करते हैं, उसके दिल में कजी है, वो बुराई के मंसूबे बांधता रहता है। असी जो मेन मरकज है हमारे दिल का, हमारे बदन का मेन मरकज दिल है, जब उसमें बुरे मंसूबे होंगे तो जो चीज अंदर होगी वही चीज क्या होगी जी, खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं कि अच्छे खजाने से हमेशा इंसान अच्छा खजाना ही निकालेगा, लेकिन बुरे खजाने से हमेशा बुरा खजाना ही निकलता है। इब्राहिम मेहरबानी जरा इधर तवज्जो कीजिएगा, बच्चों को छोड़ दें जी। तो क्या हुआ, इस चीजों को याद रखें, लिखा है उसके दिल में कजी है, वो बुराई के मंसूबे बांधता रहता है, वो फितना अंगेज है। यानी इथों लाई इथों बजाई, एक महल्ले च फुफड़ होंदी है, महल्ले च की होंदी है, तो एक फुफड़ भी होंदा है, एक फुफड़ भी होंदा, तो एक फूफी भी होंदी है। तो क्या करते हैं, हमने इस बदन को जो है वो दूसरों के घरों में लड़ाइयां करने के लिए जनाब रखा हुआ है, इस जुबान को दूसरे के घरों में लड़ाइयां करने के लिए रखा हुआ है, उनके घरों में शरारतें और मनसूबे गलत को पूरा करने के लिए रखा हुआ है। असी अपने मोबाइल ਨੂੰ नवा लै ਲਈਏ तो सब तो पहले कार्ड ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੈਮਰੀ कार्ड ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, मोबाइल फुल करवाओ जी, ਇੰਨੇ गाने ਉਹਦੇ ਚ ਆਉਣਗੇ, ਇੰਨੇ गाने फलाने च करवा लेने ने, और फिर उस तो बाद असी वो जनाब एप्लीकेशन लभनियां ने, असी वो एप्लीकेशन लभनियां जिहदे विच सानू कोई फेम मिल सके,
ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ बदन ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ हैं। मैं फिर कहूँगा स्नैपचैट ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ है, स्नैपचैट पे क्या होता है, बहुत सारे ऐप है, क्या है जी, अब अच्छा भला बंदे का चेहरा होता है, अच्छा भला बंदे का चेहरा होता है, तो जानवरों के चेहरे लगा लगा के तस्वीरें लगाई हुई हैं। वाह, हमें खुदावंद ने अपनी सूरत पर बनाया, हमें खुदावंद ने अपनी यीशु मसीह की सूरत पर बनाया, यीशु मसीह की सूरत पर बनाया। पंखा चला दिया जी, चलो बंद कर दो, फिर ऐसे ऐड चला दो जी। अब सूरत पर बनाया गया तो असी की करने आ, कदी खोपड़ियां दे मूंह अखां चो अग निकलन दी है, कदी जनाब दंद बाहर निकले ने, कदी जानवरां दा मूंह लगा के ते असी बड़ियां सैल्फियां बनाउने, मूंह नूं विगाड़ वगूड़ के पता नहीं किदां किदां मूंह नूं विगाड़ लेंदे। ਜਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਦੇ ਪਤਾ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਇਬਲੀਸੀ ਤਸੀਰ ਆਵੇ ਨਾ ਤੇ ਫੇਰ ਵਿਗੜਦਾ ਮੂੰਹ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਜੇ ਨਸ਼ਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫੇਰ ਵਿਗੜਦਾ। ਲਿਖਾ ਹੈ तुम्हारा मुंह क्यों बिगड़ा, गुनाह ने हमारे फेस को जो है वो बिगाड़ देना होता है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम बड़े शौक से अपने बदन का मजाक उड़वाते हैं, बड़े शौक से हम खुदावंद के बजाय कि हम खुदावंद के एहसानमंद हो, बजाय कि हम खुदावंद के एहसानमंद हों इस बदन के लिए जो खुदावंद ने हमें दिया, लेकिन इसके जरिए से हम क्या करते, असी अपने बाहों से लंबा लंबा करके या तो कोई औकाब के बाजू बनवाए होंगे ने, या इत्थे जनाब लिखाया होंगे, इत्थे कंगन बनाए होंगे ने, इत्थे पता नहीं की जनाब उन्होंने बनवाए होंगे, कभी इत्थे स्टड लवा दे, कभी इत्थे जनाब को रिंगा चढ़वा, कभी अब लड़कों ने भी क्या करना, इत्थे कन्ना च छेद करवाने शुरू किए, मोहरियां करवानी शुरू की। खुदावंद ने आपको इसलिए नहीं दिया। खुदावंद के मुकद्दस कलाम में पहला कुरिन्थियों 6 बाब में ये बात लिखी हुई है कि तुम कीमत से खरीदे गए हो, ये बदन अब तुम्हारा नहीं रहा, अब ये खरीदा गया है, तुम इसके मुख्तार हो, तुम इसके मालिक नहीं हो, अब मालिक सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह की ज़ाते मुबारक है, जिसने अपना लहू बहाकर हमें खरीद लिया है। ये बदन आपका है, आपने इसको इस तरह इस्तेमाल किया, क्या ये बदन आपका है? आपसे खुदा आज सवाल करता है, क्या ये बदन आपकी मिरास है? क्या आप जो है इसके मालिक हैं? खुदावंद ने आपको खून देकर, अपनी जान देकर खरीदा है। खुदावंद ने आपको यीशु मसीह की सूरत दी है, आपके अंदर अपना जो है वो रूह रखा है। उसने कहा तुम मकदस हो, तो ऐसी की करने, ये क्या है जी, खुदावंद का मकदस है। खुदावंद की क्या है जी, चंद बातें आखिरी हैं, इसको जरा गौर से सुनिएगा। इस ढोलकी को, इस ढोलक को अगर आप यहां पर गीतों पर और जब बाद में जाके क्या करते हैं, इन्होंने जाके असी ये टप्पियां दे ला लिए, तो ये क्या रवा है? आपको कोई हक नहीं है कि आप खुदावंद के मुकद्दस घर की हर एक चीज जो है, जो मखसूस की गई है, आप उसके ऊपर या तो कोई गाने, आप या तो उसके ऊपर कोई बुरी चीज, या आप अपने इंजॉयमेंट के लिए उसको इस्तेमाल करें। ये सिर्फ और सिर्फ खुदावंद के लिए मुकद्दस की गई है और किसी का कोई इख्तियार नहीं है उसके ऊपर। इसी तरह ही खुदा ने हमें ये जो जिस्म दिया है, इन आंखों के ऊपर खुदा का इख्तियार होना चाहिए, इन हाथों के ऊपर खुदा का इख्तियार होना चाहिए, इस दिल के ऊपर खुदा का इख्तियार होना चाहिए, इस पूरे के पूरे बदन के ऊपर, पांव के ऊपर खुदा का इख्तियार होना चाहिए। और क्या हो कि वो हमें जहां पर लेकर जाना चाहे हम वहां पर जाएं। जैसे खुदावंद का बंदा कहता है, वो हमें असीरों की तरह सैर करवाता है। अपने आप को खुदावंद के हुजूर दें और बदन के लिए शुक्रगुजारियां वो ही नहीं है, शुक्रगुजारी ये भी है कि जब आप अपने आप को, अपने बदन का ख्याल करेंगे, उसकी जिम्मेदारी को समझेंगे, इसका जो है परवाह करेंगे। क्या होता है, हम कभी कभार अपने वजह से, अपने गलत कामों की वजह से हम क्या कर देते हैं, इसको बीमारी का शिकार बना देते हैं। इसको बीमारी आप कहती जी मैं आ जावा, पुठे काम तो साढ़े होंगे, गलत हरकतें हमारी हैं। कभी कदार असी ना बिरयानी पीछे इन्ना खा लेने, मुड़ के फूड पॉइजनिंग करवा लेने, लालच के पीछे हम इस तरह की हालत नशे पर लगा लेते, इस बदन को खराब कर देते। पान जो है वो कोई नहीं जी, मिठा खाने हैं की गल जी, मिठा कभी खून नाल खून साफ होया,
کدی خون کے ساتھ خون صاف ہوگا؟ ہو سکتا ہے؟ وہ پان تے پانی ہے، بھاویں میٹھا ہو تے بھاویں لونا ہو، پان تے پانی ہے۔ کان ادھروں پھڑو یا ادھروں پھڑو، کان تے کان ہی ہے۔ تو کیا ہے اسی نسوار والے؟ نہیں نہیں جی نسوار دا کوئی نہیں، تو بعد چ پتہ لگتا دند خراب ہوئے، آندرا دا مسئلہ بن گیا، سگرٹ پینے، وہ نہیں نہیں یہ کہڑا سی انہوں ٹی بی ہو گئی۔ ہم زیادہ کھانے کی لالچ میں فوڈ پوائزننگ کروا لیتے ہیں، ہم نشے پہ لگوا لیتے ہیں۔ اور ایک اور چیز، آخری بات، جب بیماری ہوتی ہے، جب بیمار بندہ ہوتا ہے تو پھر اسی کہنے ہیں کہ جی مارتے جانا ہی ہیں، مارتے جانا ہی ہے، مزے لے لو۔ شوگر ہوئی ہے، میٹھا نہیں چھڈنا، ڈاکٹر نے کہا میٹھا نہیں چھڈنا، فلانا کام ہویا ہے وہ نہیں چھڈنا، کیوں؟ کوئی نہیں، مارتے جانا ہی ہیں۔ اور ایک اور چیز، جڑے کہندے نا میں مر جانا ہی، میں مر جانا ہی جے تو نہ لبھی، جے تو نہ لبیا میں مر جانا ہی، میں یہ ہو جانا ہے۔ آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ یہ نہایت مکروہ چیز ہے جب آپ اس کے دیے ہوئے بدن کو غلط استعمال کرتے اور اس کے لیے بری باتوں اور برے کاموں کو آپ کھڑا کرتے ہیں، تو بات یاد رکھیں یہ بدن کے لیے شکر گزاری نہیں ہوتی، یہ بدن کے لیے شکر گزاری۔ شکر کریں کہ خداوند نے ہمیں سب کچھ دیا ہے، احسان مند ہو خداوند کے، تو کیا کرتے ہیں؟ اینوں میں وڈ لینا ہے، ایتھے جناب ناڑا وڈ کے تے جناب پیا ہوندا ہے، مڑ کے ہسپتال مڑ کے جدوں پتہ چلدا نا کہ درد زیادہ میں دی ہائے اماں، ہائے بیبے، فلانی ٹھنگنی، یہ وہ، یہ کوئی فائدہ نہیں ہونا آگے جا کے۔ اسی وہ کام پھڑے ہیں نا ستا جنم والا، ایتھے نہ لبھی تے اگے تے لبو۔ وہ 7 جنم نہیں ہوندے بھائی، وہ مسیحت وچ زندگی ایک دفعہ ہی ملتی ہے، زندگی اس کے بعد ہمیشہ کی زندگی ہے۔ لیکن اگر اس زندگی کو، اس بدن کو ہم پیور اور پرفیکٹ طریقے سے گزاریں گے، پھر ہمیں ہمیشہ کی زندگی دی جائے گی، ہاللیلویہ، پھر ہم اس کو پا سکیں گے۔ تو جب بیمار ہو جانے، پرہیز نہیں کرنا، آپ پرہیز نہیں کرتے، آپ اس کو مزید اگر خراب کرتے ہیں تو یہ ناشکری ہے خدا کے بدن کی، یہ بدن کی ناشکری ہے۔ آپ ناشکرے ہیں اگر خداوند نے آپ کو ایک اچھا بدن دیا اور آپ اس کو خراب کر رہے ہیں۔ آپ اس کی کیئر کریں، آپ اس کی حفاظت کریں۔ آپ اگر غلط طریقے سے اس کا پہناوا پہنیں گے، غلط طریقے سے کپڑے پہنیں گے، تو آپ اس بدن کو تذلیل کر رہے ہیں، آپ اس جسم کو تذلیل کر رہے ہیں۔ خدا نے آپ کو بدن اچھا دیا ہے، لیکن کیا ہے کہ ہم اپنے پہناوے میں کیا کیا آ جاتی تھی؟ ایتھے تھے منڈیاں نے والیاں، والاں دے اوتے رولے جناب، وال کالے نیلے پیلے، ٹھیک ہے جی، وکھرے ٹریفک سگنل بنیا۔ اپنے بدن کو ضرور ہے آپ سنوارے، لیکن خداوند خدا کے مطابق سنوارے۔ خدا نے جس طرح آپ کو کہا ہے اپنے بدن کی پرواہ کریں، اپنے بدن کو اپنے کلام مقدس جو خداوند نے دیا ہے اس کے مطابق اس کو درست رکھیں۔ تو میرے عزیزو، خداوند خدا پھر کہتا ہے کہ میرا مقدس جو ہے وہ تم ہو اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے۔ پھر خداوند خدا جو ہے وہ ہمارے درمیان آ کر خوش ہوگا، ہمارے اندر آ کر خوش ہوگا۔ جب ہم نے پچھلے دنوں بھائی گریفن کی طرف عبادت تھی تو وہاں پر یہ بات بیان ہوئی، رومیو کی کلیسیا کے نام خط اس کا 12واں باب، وہاں پر لکھا ہے اے عزیزو، اے بھائیو، میں تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ ہو، پاک ہو اور کیا ہو جی، پسندیدہ ہو۔ اپنے بدنوں کو میرے عزیزوں، بہنوں، بیٹیوں، بھائیوں، سبھی جو ہیں اس کلام مقدس کو سن رہے ہیں، اپنے بدن کو ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کریں جو خداوند کے لیے زندہ ہو، جو خداوند کے لیے پاک ہو، کوئی اس میں داغ اور جھری نہ ہو۔ بیماری ہے اس میں پرہیز کریں،
क्योंकि आपको बदन जो है वो दोबारा नहीं दिया जाएगा, ये ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलेगी। आपको बदन मिला है, उसकी केयर करें, लेकिन उसको गलत तरीके से इस्तेमाल ना करें। अपने अज़ा की जो है वो हिफाजत करें, अपनी सोचों की हिफाजत करें, अपनी आँखों की हिफाजत करें, अपनी ज़ुबान की हिफाजत करें, अपने कानों की हिफाजत करें कि कोई चीज़ गलत मेरे कानों में ना पड़े। कोई आन के फुफो जड़ी है आ जी फुफो आन के कहती ना कि भी तू विआह ते रख लिया कुड़ी के बारे च तू जानिया भी है, कहती नहीं भी तेरे को कल ही पूछना। उन्हें कहा ना पूछ, सारिਆਂ ਨੂੰ पता। ਜਦੋਂ उन्हें कहना सारिਆਂ ਨੂੰ पता, उन्हें कहना की होया भैणा। जब यह गल आ जानी तो फिर की होना, की होया भैणा। फिर उन्हें कहना तेनू नहीं पता, ऐदा ऐदा ही। जिवें वो गल कहते ना, कहते मुंडा तो बहुत चंगा, बस कदी कदार भुट ला लेंदा। मुंडा तो बहुत चंगा, नौकरी भी वो बहुत चंगी है, बस दोस्ती यारी च सिगरेट भी पी लेंदा। नहीं, बुरी गल कोई भी नहीं उहदे विच, बुरी गल कोई भी नहीं है, बस ना पींदा भी पक्का हो। बुरी गल कोई नहीं उहदे च, मुंडा बहुत चंगा सोहना है, कदी कदार ठेके ते भी चले जाता। इस तरह ना करें। बहुत सारे लोग, शैतान इस तरह करना चाहते। क्या हुआ, उसने कहा, शैतान ने क्या कहा जी, ये फल लेके क्या करना चाहिए जी। उसने कहा जी फल जो है वो ले, ये तुझे क्या देगा, तुझे खुदा की मानद बना देगा, खुदा की मानद बना दे। खुदा नहीं चाहता कि तुम इस तरह के हो। तो उसने पहले किसको इस्तेमाल किया, देखने में और ऐनो। मेरे अजीज़ों, दुनिया और उसकी ख्वाहिश दोनों मिटती जाती हैं। जिस्मानी ख्वाहिशें, नफसानी ख्वाहिशें, तमाम उन चीज़ों के पीछे अपने बदन को तज़लील ना करें। कसबी जो है वो अपने बदन को इस्तेमाल करके क्या करती है, क्या करती है जी, ज़नाकारी करती है। और लिखा है पहला कुरिन्थियों 6 बाब, वहाँ पर ये बात लिखी हुई है, गालिबन उसकी 17वीं और 18वीं आयत है, वहाँ पर ये बात लिखी हुई है। मैं आपको बताना चाहता हूँ 18वीं आयत से, हरामकारी से भागो, जितने गुनाह आदमी करता है वो बदन से बाहर है, मगर हरामकार अपने बदन का भी गुनाहगार है। हरामकार पता क्या होता है, ज़नाकार जो होते हैं, ज़नाकार जो होते हैं। अब ज़नाकारी जिस्मानी नहीं होती, रूहानी भी है। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਦਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, किसी इंसान के आगे झुका देते हैं, सिजदे करते किसी और जगह पर खुदा से हटके, तो ये भी रूहानी ज़नाकारी है, हरामकारी है। तो आखिरी बात सुनिएगा, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूहुल कुद्दस का मक़दस है जो तुम में बसा हुआ है और तुमको खुदा की तरफ से मिला है, और तुम अपने नहीं क्योंकि कीमत से खरीदे गए हो। बस अपने बदन से खुदा का जलाल जाहिर करो। खुदा का अगर बदन का गलत इस्तेमाल किया जाए तो वो गुनाह और मौत का बदन बन जाता है, जैसे रोमियो 6:6 में लिखा है, चुनांचे हम जानते हैं कि हमारी पुरानी इंसानियत उसके साथ इसलिए मसलूब की गई कि गुनाह का बदन बेकार हो जाए, ताकि हम आगे को गुनाह की गुलामी में ना रहें। अगर खुदा की पेश किए जाए, खुदा को पेश किया जाए, तो वो रूहुल कुद्दस का मक़दस बन जाता है। वो रूहुल कुद्दस का क्या बन जाता है जी, मक़दस बन जाता है। तो मेरे अजीज़ों, आज हमारे सामने ये एक चैलेंज है। खुदावंद आज को आपको चॉइस देता है, आप अपने बदन को या तो गुलामी में दे दें शैतान की, या तो खुदावंद खुदा का मक़दस बना दें। अपने बदन का आप इख्तियार और इसके मुख्तार ज़रूर है, लेकिन इसको गलत इस्तेमाल करने का हमारे पास कोई इख्तियार नहीं है। हम मालिक नहीं हैं इस चीज़ के। हमें खुदा के बदन और खुदा के मक़दस के लिए बनाया गया है, और लिखा है कि हमें इससे पहले मखलूक होते हमें नेक अमालों के लिए मखलूक किया गया है। तो मेरे अजीज़ों, अपने बदन की शुक्रगुजारी इन कामों से किया करें, उसकी परवाह करके, उसकी जनाब उसकी लापरवाही में नहीं, उसकी परवाह करके, उसकी हिफाजत करके बदन की शुक्रगुजारी करें। खुदावंद इस कलाम मुक़द्दस के वसीले से हम सबको बरकत दें। आमीन।